नमस्कार मित्रों, मास्टरमाइंड एज्यू एप में आपनु स्वागत है। खूब सुंदर मजानो सब्जेक्ट अने मिडवाइफरी जेमा घणुं बधुं पूछातुं होय एवो सब्जेक्ट अने ओछामां ओछा 5 થી 6 MCQ मोटा भागे मिडवाइफरी मांथी पूछाता होय, जेमां घणी वखत नॉर्मल मिडवाइफरी, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कोर्ड, एम्ब्रियो, प्रेग्नन्सीना साइन सिम्टम, अबनॉर्मल प्रेग्नन्सी, दवाओ, आ बधी ज बाबतो मिडवाइफरी में मोटा भागे आवरी लेवामां आवती होय छे अने आवा प्रश्नों अवारनवार पूछाता होय। तो आपणे थोड़ुं मिडवाइफरीनुं लिटरेचर एटले लेक्चर अने त्यार पछी आपणे एना कया प्रकारना MCQ पूछाई शके एवा मिडवाइफरीना फीमेल पेल्विस अने फीटल स्कल ने लगता दरेक प्रकारना MCQ के जेमां अवारनवार फीमेल पेल्विस अने फीटल स्कलना MCQ पूछाता होय। तो चालो शुरू करिए मिडवाइफरी। तो तमने ख्याल ज छे कि मिडवाइफरी एटले शुं कहेवाय। तो आपणे खाली जनरली एवुं याद राखवानुं छे कि सगर्भावस्थाथी शरू करी अने डिलिवरी पछीना 42 दिवसनो जे समयगाळो छे ए समयगाळा दरमियान अने डिलिवरी पछीना 6 वीक एटले के 42 दिवस समयगाळा दरमियान जे सारवार आपवामां आवे जे पीरियड छे एने कहेवाय मिडवाइफरी। जेनो समावेश थतो होय जेना नॉलेजनो एने मिडवाइफरी कहेवाय। तो आटलू याद राखवानुं छे। एंटीनेटल, डिलिवरी अने डिलिवरी पछीना 42 दिवस अथवा तो 6 अठवाडिया एनो मतलब परप्यूरम पीरियड। तो आने कहेवाय मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में खाली एटला दिवसनुं सार संभाळ एवुं नहीं, परंतु नवी मिडवाइफरी में रिप्रोडक्टरी सिस्टमना ऑर्गन्स विशेनो पण अभ्यास आवरी लेवामां आवेल छे। मिडवाइफ कोने कहेवाय तो ये आपने ख्याल ज छे कि मिडवाइफ एक एवी व्यक्ति होय के जेने रजिस्ट्रेशन करेलुं होय, तमाम प्रकारनुं नॉलेज होय, डिलिवरीने लगतुं नॉलेज होय, माता अने बाळकने कम्प्लीटली केर आपवा माटे केपेबल होय अने तंदुरस्तीनुं धोरण ऊंचुं लावी शके तेवी जे व्यक्ति होय एने मिडवाइफ कहेवाय। ऑब्जेक्टिव मिडवाइफरीना घणा बधा होय अने मोटा भागना ऑब्जेक्टिव आपणे पूछे नहीं, पण आपणे ख्याल होवो जोईए कि आपणे कोई एम कहे कि मिडवाइफरीना ऑब्जेक्टिव नीचेना पैकी कया मिडवाइफरीना ऑब्जेक्टिव छे तो मोटा भागे उपरना तमाम ज आवे। पण एम छतां आपणे थोड़ुं एनुं वर्णन करशुं कि एंटीनेटल मधरनुं ऑब्जर्वेशन करी शके, एक्जामिनेशन करी शके अने जरूरी केर आपी शके, हाई रिस्क मधरने ओळखी शके, बराबर ओळखवा माटे एनो मेन ऑब्जेक्टिव कहेवाय। डिलिवरी में थता प्रॉब्लम्स ने आइडेंटिफाई करी शके अने कंट्रोल करी शके, MCS सेवा सारी आपी शके, IMR घटाडवा माटे, MIMR घटाडवा माटे, इंट्राकेर आपवा माटे आ बधा मिडवाइफरीना हेतुओ छे। सेफ डिलिवरी एटले के सलामत सुवावड़ करवा माटे अने फीमेल में जोवा मळता जुदा जुदा कंडीशन अने जुदी जुदा रोगोनी जाणकारी मेळववा माटे मिडवाइफरी भणવું खूब ज जरूरी है। आ उपरांत नॉर्मल लेबरनु मैनेजमेंट करवा माटे, ब्रेस्ट केर लेवा माटे, डिलिवरी में वपराती जुदी जुदी दवाओनी जाणकारी माटे, MTP एक्ट अने PNDT एक्टनी जाणकारी माटे। तो आ थया एना ऑब्जेक्टिव। त्यार पछी मुख्य अने जेमां एकाद बे प्रश्न आपने पूछाता होय अने अवारनवार पूछायेला प्रश्न में एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स विषे आपने प्रश्न पूछातो होय तो एमाना प्रश्नों अमुक छे जे प्रश्नों आपणे जोता जाशुं कि फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम छे एने मुख्य बे भाग में वेचवामां आवे। आम 3 भाग कहेवाय, A, B अने C। एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स अने त्रीजुं आवे एसेसरी ऑर्गन्स, बराबर। तो एसेसरी ऑर्गन्स में केनो समावेश थाय तमने ख्याल छे, पण आपणे वाराफरती वारा लेता जाशुं। पहेला जोशुं एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स में वल्वा एटले के
આ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટરી સિસ્ટમનું એક્સ્ટ્રાજેનાઇટલ ઓર્ગન્સ છે, વલ્વા. ત્યાર પછી મોન્સ પ્યુબિસ. આપણે કંઈ નામ યાદ નથી રાખવા, પણ છતાં અમુક જે સ્પેસિફિક છે એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. મોન્સ પ્યુબિસ, લિબિયા માઇનોરા, લિબિયા મેજોરા. ત્યાર પછી ક્લાઇટોરિસ. અહીં ક્લાઇટોરિસમાંથી આપણને કદાચ ક્યારેક પ્રશ્ન પૂછે, એટલા માટે આપણે ક્લાઇટોરિસ વાંચશું કે એક નાનકડો અને અપૂર્ણ વિકસેલો ભાગ છે, મગના દાણા જેવો હોય, જે ખૂબ જ સેન્સિટિવ હોય અને વધુ બ્લડ સપ્લાય ધરાવતો હોય. તો ક્લાઇટોરિસનું મુખ્ય કાર્ય શું? તો ક્લાઇટોરિસનું કાર્ય આપણને થશે કે સેક્સની ક્રિયામાં ફિમેલને એક્સાઇટમેન્ટ એટલે કે ઉત્તેજિત કરવા માટેનું જો કાર્ય હોય તો એ છે ક્લાઇટોરિસનું, એટલે કે એક્સાઇટમેન્ટનું કાર્ય છે એ ક્લાઇટોરિસનું છે. આટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી વેસ્ટિબ્યુલાઈ, જે લિબિયા માઇનોરા અને મેજોરાને ઢાંકે, ક્લાઇટોરિસને ઢાંકે, એને વેસ્ટિબ્યુલાઈ કહેવાય. બે ઓપનિંગ આવેલા હોય, યુરેથ્રલ ઓપનિંગ અને બીજું આવે વજાઇનલ ઓપનિંગ. બાર્થોલિન ગ્લેન્ડ યાદ રાખવાની છે. કઈ જગ્યાએ આવેલી હોય તો લિબિયા માઇનોરા અને લિબિયા મેજોરાની વચ્ચે, લિબિયા મેજોરાની પાછળના ભાગમાં હોય. એનું કાર્ય શું? તો વજાઇનલ વોલને ભીની રાખે, બરાબર. એટલે કે એનું એસિડિક રિએક્શન હોય અને બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ અટકાવે અને વજાઇનલ વોલને ભીની રાખે. ત્યાર પછી હાઇમેન. તો એ આપણને ખ્યાલ છે, હાઇમેન એટલે એક મ્યુકોઝલ ટિશ્યુનો મેમ્બ્રેન હોય, પડદો હોય, જે ફર્સ્ટ ઇન્ટરકોર્સ દરમિયાન તૂટી જતો હોય. ફોર્ચિટ. તો ફોર્ચિટમાં આપણે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એપિજિયોટોમી મૂકવા માટેની આ આદર્શ જગ્યા છે, બરાબર. તો એ ફોર્ચિટમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે. ફોર્ચિટ. આપણને કોઈ પૂછે કે એપિજિયોટોમી મૂકવા માટેની આદર્શ જગ્યા નીચેના પૈકી કઈ છે, તો એમાં આવે ફોર્ચિટ. પેરિનિયમ. તો ફોર્ચિટથી શરૂ કરી અને રેક્ટમ સુધીનો જે ટ્રાયેન્ગ્યુલર ભાગ હોય એને કહેવાય પેરિનિયમ. ત્યાર પછી થોડું જોશું વજાઇના. તો વજાઇના એ વજાઇનલ કેનલ છે, જે વેસ્ટિબ્યુલાઈથી શરૂ કરી અને ગ્રીવા સુધી એટલે કે સર્વિક્સ સુધીનો આગળનો જે ગ્રીવા એટલે ગોળડોક જેવો ભાગ હોય ત્યાં સુધીના ભાગને આપણે વજાઇના કહેશું. લંબાઈ આપણે ઇન્ટિરિયર વોલની યાદ રાખવાની છે. 7.5 સેન્ટીમીટર એમની લાંબી હોય. અવારનવાર પૂછાતું હોય વજાઇનલ વોલની લંબાઈ કેટલી, તો 7.5 સેન્ટીમીટર. ફોર્નિક્સ એટલે ઓસ ફોરામિન કહેવાય, બરાબર. તો જે આગળનો ભાગ પાછળનો ભાગ છે, જેમાં પોસ્ટિરિયર ફોર્નિક્સ, એન્ટિરિયર ફોર્નિક્સ, લેટરલ ફોર્નિક્સ, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે ખાસ પૂછાતું હોય અને અવારનવાર 1-2 વખત પૂછાયેલું છે અને એ છે રગી, કે વજાઇનલ વોલમાં આવેલી નાની નાની ગુલાબી કળચલીને નીચેના પૈકી શું કહેવાય, તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે અને એ છે રગી. લેયર ઓફ વજાઇનલ વોલ. તો એપિથેલિયલ, મસ્ક્યુલર. વજાઇનલ વોલમાં ગ્લેન્ડ, તો આપણને ખબર છે બાર્થોલિન ગ્લેન્ડ, અને એમાં જે પ્રવાહી નીકળે એસિડિક હોય, એમાં કયા બેક્ટેરિયા હોય તો એ ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે, ઘણી વખત પૂછાયેલું છે, અને એનું નામ છે ડોડરલિન બેસિલાઈ. વજાઇનલ વોલમાં કયા બેસિલાઈ હોય તો ડોડરલિન બેસિલાઈ, જેના હિસાબે ઇન્ફેક્શન લાગતું અટકે, તો ડોડરલિન એવું યાદ રાખવાનું છે. બ્લડ સપ્લાય અને નર્વ સપ્લાય આપણને પૂછે નહીં, પણ છતાંય આપણે ખ્યાલ હોય કે ઇન્ટરનલ ઇલિયાક આર્ટરી અને વજાઇનલ આર્ટરી. ઇન્ટિરિયર વોલ કેની સાથે જોડાયેલી હોય? વજાઇનાની ઇન્ટિરિયર વોલ તો યુરેથ્રા અને બ્લાડર સાથે જોડાયેલી હોય. પોસ્ટિરિયર વોલ છે એ એનસ અને પેરિનિયલ બોડી સાથે જોડાયેલી હોય.
લેટરલ વોલ છે એ યુરેટરના સંપર્કમાં હોય તો આ રીતે એ જુદા જુદી રીતે ગોઠવાયેલી હોય. તો આ હતું કેટલુંક વજાઈના અંગે. ત્યાર પછી અગત્યનું અને એવું ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ જેમાં આપણને ઘણી વખત યુટ્રસનું વજન, યુટ્રસની કલર, યુટ્રસની સ્થિતિ વગેરે પૂછે તો આપણને ખ્યાલ આવે. ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સમાં જે સમાવેશ થાય એમાં યુટ્રસ 1, ઓવરી 2 અને ફેલોપિયન ટ્યુબ 2. પહેલા આપણે જોઈએ યુટ્રસ. તો કેવું હોય યુટ્રસ? તો હોલો મસ્ક્યુલર ઓર્ગન છે, પોલું ઓર્ગન્સ કહેવાય. આકાર કેવો હોય? તો અપસાઇડ ડાઉન પિયર્સ જેવો, જમરૂખ જેવો. વજન કેટલું હોય? તો 60 ગ્રામ. લંબાઈ 7.5 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 5 સેન્ટીમીટર, ઊંડાઈ 2.5 સેન્ટીમીટર અને જાડાઈ 1.25 સેન્ટીમીટર. એટલે 7.5, 5, 2.5 અને 1.25 આ રીતે આપણે યાદ રાખવાનું છે. ઘણી વખત આપણને પૂછાય તો આપણને ખ્યાલ આવે, પણ આપણને આકાર એનો આવડવો જોઈએ, પ્યોર શેપ. યુટ્રસના ભાગમાં બોડી ફંડસ અને સર્વિક્સ, બોડી ફંડસ અને સર્વિક્સ 3 યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી નો ભાગ ગ્રીવા, એટલે જે ગરદન જેવો ભાગ છે એ ભાગ છે ગ્રીવા, જેને સુપ્રાવજાઇનલ પાર્ટ પણ કહેવાય. અને નીચેનો ભાગ હોય એને ઇન્ફ્રાવજાઇનલ પાર્ટ કહેવાય. 2 ઓસ એટલે કે કાણા આવેલા હોય, જેને આપણે ઇન્ટરનલ ઓસ અને એક્સટર્નલ ઓસ એ રીતે કહેશું. અંદરનું હોય તો એને ઇન્ટરનલ ઓસ પણ કહેવાય, બહાર હોય તો એ એક્સટર્નલ ઓસ. ત્યાર પછી આવે લેયર ઓફ ધ યુટ્રસ, એટલે કે યુટ્રસ પર કયા કયા આવરણ હોય. જેવી રીતે હાર્ટ ઉપર આપણને પેરિકાર્ડિયમ, માયોકાર્ડિયમ, એન્ડોકાર્ડિયમ યાદ રાખ્યું, એવી રીતે યુટ્રસમાં પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે યુટ્રસના ઉપરના પડને નીચેના પૈકી શું કહેવાય? તો એન્ડોમેટ્રિયમ, અંદરનું પડ, સૌથી અંદરનું પડ હોય તો એન્ડોમેટ્રિયમ. વચ્ચેનું પડ હોય તો માયોમેટ્રિયમ અને ઉપરનું પડ હોય તો પેરીમેટ્રિયમ. એવું આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો એન્ડોમેટ્રિયમ, માયોમેટ્રિયમ અને પેરીમેટ્રિયમ. બ્લડ સપ્લાય અને નર્વ સપ્લાય, યુટેરિયન આર્ટરી, નર્વ સપ્લાય સિમ્પેથેટિક, પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વ. ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે પોઝિશન, કે આગળની તરફ જો ઝૂકેલું હોય તો એને કહેવાય એન્ટીવર્ટેડ, અને યુટ્રસ પાછળની તરફ ઝૂકેલું હોય તો એને કહેવાય રિટ્રોવર્ટેડ. ખાસ યાદ રાખજો. આપણને એમ પૂછે કે નીચેના પૈકી યુટ્રસ આગળની તરફ ઝૂકેલું હોય તો તેને શાના વડે ઓળખવામાં આવે? તો એન્ટીવર્ટેડ. પાછળની તરફ ઝૂકેલું હોય તો શાના વડે ઓળખવામાં આવે? તો રિટ્રોવર્ટેડ. લિગામેન્ટમાં ટ્રાન્સવર્સ લિગામેન્ટ, યુરોસેક્રલ લિગામેન્ટ, પ્યુબોસર્વિકલ લિગામેન્ટ, બ્રોડ લિગામેન્ટ અને રાઉન્ડ લિગામેન્ટ અને ઓવેરિયન લિગામેન્ટ. યુટ્રસના કાર્યો તો એડોલેશનથી શરૂ કરીને મેનોપોઝ સુધી જુદા જુદા ફેરફારો થાય. મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ દરમિયાન બધું મટીરિયલ બહાર કાઢે. એન્ટીનેટલ પીરિયડ દરમિયાન પહોળું થાય, ફિટસનું ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ કરે, ફિટસને પ્રોટેક્ટ કરે અને ન્યુટ્રિશન પૂરું પાડે. ઘણી બધી યુટ્રસની ખામી હોય, એમાં ડબલ યુટ્રસ વિથ ડબલ વજાઇના, ડબલ યુટ્રસ વિથ સિંગલ વજાઇના, યુટ્રસ વિથ 2 હોર્ન. પણ એ આપણે આપણા સિલેબસ મુજબનું નથી, બહાર છે, તો એ આપણે યાદ રાખવું નથી. તો આ હતું કેટલું કઈ યુટ્રસ વિશે. ત્યાર પછી એવી જ રીતે ફેલોપિયન વિશેની સામાન્ય માહિતી આપણે યાદ રાખવાની. ફેલોપિયન ટ્યુબ 2 હોય, આશરે 10 સેન્ટીમીટર જેટલી લાંબી હોય, બરાબર. પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં બંને બાજુએ રસ્તો પૂરો પાડે. યુટ્રસના ભાગમાં ઇસ્થમસ, એમ્પ્યુલા, ઇન્ફન્ડિબ્યુલમ અને ફિબ્રિયા
આવી રીતે શરૂઆતનો ભાગ હોય તો ઇસ્થમસ કહેવાય, પહોળો ભાગ હોય તો એને ઇમ્પ્યુલા કહેવાય, ઇન્ફન્ડિબ્યુલમ એટલે ત્રીજો ભાગ જે હોય એને ઇન્ફન્ડિબ્યુલમ કહેવાય, અને છેલ્લે ફિબ્રિયા છે એટલે કે તાતણા. ઇમ્પ્યુલાના ભાગમાં આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે અવારનવાર આપણને પૂછાયેલું છે કે ઓવમનું ફર્ટિલાઇઝેશન નીચેના પૈકી કયા ભાગમાં થાય છે, અથવા તો ઓવમ અને સ્પર્મ કયા ભાગમાં મળે છે. તો એ આવે ઇમ્પ્યુલા, ઇન્ફન્ડિબ્યુલમ, ફિબ્રિયા. તો સૌથી મોટી ફિબ્રિયા કઈ છે? બરાબર, તો ફિબ્રિયા ઓવરિકા. આવું પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે સૌથી મોટી ફિબ્રિયા કઈ છે. ફેલોપિયન ટ્યુબમાં આવેલ સૌથી મોટી ફિબ્રિયા શાના વડે ઓળખવામાં આવે છે? તો એ કહેવાય ફિબ્રિયા ઓવરિકા. ફેલોપિયન ટ્યુબના જે આવરણો છે એમાં આઉટર મસ્ક્યુલર અને ઇનર એટલે કે સિલિએટેડ લેયર, બ્લડ સપ્લાય અને નર્વ સપ્લાય યુટેરિન આર્ટરી, અને નર્વ સપ્લાય છે એ ઓવેરિયન પ્લેક્સસ દ્વારા. કાર્યો જોઈએ તો ઓવમને રિસીવ કરે, ઓવમનું એમ્પ્યુલાના ભાગમાં ફર્ટિલાઇઝેશન કરે અને ફર્ટિલાઇઝ ઓવમને આગળ ધકેલે. તો આ હતા એના કાર્યો. ત્યાર પછી એવું જ અને અગત્યનું, અને એ છે ઓવરી. બે હોય, બ્રોડ લિગામેન્ટ સાથે જોડાયેલી હોય, પેરિટોનિયલ કેવિટી સાથે જોડાયેલી હોય પાછળથી. ઓવરીને સેક્સ ગ્લેન્ડ પણ કહેવાય, યાદ રાખજો, ઓવરીને સેક્સ ગ્લેન્ડ પણ કહેવાય. લંબાઈ 3 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 2 સેન્ટીમીટર, જાડાઈ 1 સેન્ટીમીટર હોય. વજન 2 થી 5 ગ્રામ. કલર બ્લુ એટલે કે વાદળી. આકાર આલ્મંડ એટલે કે બદામ જેવો. તો આવું આપણે યાદ રાખવાનું છે, ક્યાંક ક્યાંક આપણને પૂછાઈ શકે. ઓવરીના ભાગમાં બે ભાગ, એક મેડ્યુલા અને બીજું કોર્ટેક્સ. મેડ્યુલા એટલે વચ્ચેનો ભાગ, કોર્ટેક્સ એટલે બહારનો ભાગ. મેડ્યુલાનું મુખ્ય કાર્ય ઓવરીને બ્લડ સપ્લાય અને આધાર આપવાનું, જ્યારે કોર્ટેક્સમાં અસંખ્ય નાના નાના ઓવેરિયન ફોલિકલ કે ગ્રાફિક ફોલિકલ આવેલા હોય. ઓવરીમાં નીચે પૈકી શું આવેલું હોય? તો ઓવેરિયન ફોલિકલ કયો કે ગ્રાફિન ફોલિકલ કયો? તો જન્મ સમયે જ ફોલિકલ આવેલા જ હોય છે. આશરે 2 લાખ જેટલા ફોલિકલ હોય, નાના નાના કાણા જેવા હોય, અને દરેક ગ્રાફિન ફોલિકલમાં એક પ્રીમેચ્યોર ઓવમ રહેલું હોય, અને જે મેચ્યોર થાય અને પછી છૂટું પડે તો એને કહેવાય ઓવ્યુલેશન. ગ્રાફિન ફોલિકલમાં જ્યારે ઓવમ હોય ત્યારે કયો હોર્મોન ઉત્પન્ન થાય? તો યાદ રાખજો, ઇસ્ટ્રોજન. અને એક વખત ગ્રાફિન ફોલિકલ તૂટી જાય અને ગ્રાફિન ફોલિકલ ખાલી થઈ જાય તો એને કહેવાય કોર્પસ લ્યુટિયમ. ગ્રાફિન ફોલિકલમાંથી ઓવમ બહાર નીકળી જાય તો એ ભાગને કહેવાય કોર્પસ લ્યુટિયમ. અને એક વખત ઓવમ બહાર પડી જાય ત્યાર પછી પ્રોજેસ્ટેરોન ઉત્પન્ન થાય છે. આ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ગ્રાફિન ફોલિકલમાં ઓવમ હોય ત્યારે ઇસ્ટ્રોજન, ખોખું ખાલી થઈ જાય એટલે પ્રોજેસ્ટેરોન. બ્લડ સપ્લાય અને નર્વ સપ્લાય ઓવેરિયન આર્ટરી દ્વારા અને નર્વ ઓવેરિયન પ્લેક્સસ દ્વારા. કાર્યોમાં દર મહિને ઓવમ છૂટું પાડે અને ત્યારબાદ ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન જેવા સ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે. તો આ હતી ઓવરી અને ફેલોપિયન ટ્યુબ. ત્યાર પછી આપણે જોશું ઓવરીમાંથી કયા કયા હોર્મોન ઉત્પન્ન થાય અને એ હોર્મોનની અગત્યતા. તો નેક્સ્ટ આપણે થોડા MCQ અને ત્યાર પછી હોર્મોન્સ વિશે જોશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમને પણ માસ્ટરમાઇન્ડ એજ્યુ એપ સાથે ન જોડાયેલા હોય એવા તમારા તમામ મિત્રોને ચોક્કસ જણાવજો, અને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો અવશ્ય આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ કરજો. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.